میں مفتی محمد شبیر احمد صدیقی امام و خطیب شاہی جامع مسجد و صدر گجرات چاند کمیٹی احمد آباد۔ اچھا حضرت، فی الحال جو عید میلاد النبی کو لے کر ایک چرچا کا وشے بنا ہوا ہے، آج سے کچھ دنوں پہلے دارالعلوم شاہ عالم کی بلڈنگ میں جو میٹنگ رکھی گئی تھی اس کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیے، اب مقصد میں نے جب وہاں جانے کے بعد پوچھا کہ بھائی آج آپ کے میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہے، تو اس میں حسین بھائی نے یہ بتایا کہ عید میلاد گجرات چاند کمیٹی کے فیصلے کے مطابق 28 ستمبر بروز جمعرات کو عید میلاد کا دن جو ہے آتا ہے، اور اتفاق سے اسی دن جو ہے غیر مسلم بھائیوں کا وہ گنیش وسرجن کا بھی تہوار ہے۔ تو معاملہ جلوس کا ہے کہ آپس میں تصادم نہ ہو، ٹکراؤ نہ ہو، شہر کی شانتی بھنگ نہ ہو، امن و سکون قائم رہے، اس اعتبار سے جلوس نکالنے کے تعلق سے آپ لوگ کیا مشورہ دیتے ہیں۔ خاص طور سے مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے کہا کہ امن و سلامتی تو ضروری چیز ہے اور یقیناً امن و سلامتی قائم رہنا چاہیے، ہم سبوں کو اس میں تعاون کرنا چاہیے۔ اب اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم نے اب تک یہی دیکھا ہے کہ گنیش وسرجن کا جو ہے دوپہر کے بعد ہی پروگرام ہوتا ہے، تو میں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ صبح میں 8 بجے جلوس نکال لیں اور 1-2 بجے تک اس کو جو ہے اختتام پذیر کرا دیں۔ اس میں کئی فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ یہ جوہر کے بعد نکالنے سے نمازوں کا جو قتل ہوتا ہے وہ قتل نہ ہو، مسجدوں میں جو خلل ہوتا ہے وہ خلل بھی نہ ہو، اور آرام سے لوگ نماز پڑھنے والے 5 وقتہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ رائے میں نے رکھی حدیث و قرآن کی روشنی میں۔ اس پر سیاسی رہنما نے بھی اور مذہبی لوگوں نے بھی دل کھول کر تعاون کیا، تائید کیا کہ واقعی یہ رائے بہت بہتر ہے، بہت اچھی ہے اور اس پر عمل ہونا چاہیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ خود موجود تھے، سب سے پوچھا گیا کہ بھائی کسی کو کچھ بولنا ہے، تو سب نے جو ہے خاموشی اختیار کی، کوئی نہیں بولے، سب اسی پر وہاں تیار ہوئے اور میٹنگ اختتام پذیر ہوئی۔ اچھا، اس کے بعد اچانک حضرت ایسا کیا ہوا کہ فی الحال جو ہے یہ چرچا کا وشے بنا ہوا؟ اب اس کے بعد دیکھیے، اندرونی طور پر تو یہی لوگ بتا سکتے ہیں کمیٹی والے کہ کیا ہوا نہیں ہوا، لیکن میرے پاس تسلیم ترمذی صاحب کا فون آیا کہ حضرت عصر کے بعد آپ سے ہم لوگ ملنا چاہتے ہیں، کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا مقصد ہے، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آئیے۔ اس کے بعد جو ہے عصر کے بعد جو ہے یہ لوگ آئے، کمیٹی کے سب ممبران تھے کچھ، اور سیاسی لیڈروں میں عمران کھیڑا والا تھے، یہاں آئے بیٹھے، تو اس میں باتیں طرح طرح کی آنے لگی، جس سے ہم کو اندازہ ہوا کہ یہ جو ہے چاہتے ہیں کہ دوسرے دن جلوس نکالیں۔ سبب یہ پایا گیا جو میں نے نچوڑ نکالا کہ یہ جتنے بھی جلوس والے ہیں یا کمیٹی والے ہیں، اللہ معاف کرے، یہ سب 12-2 بجے 1 بجے اٹھنے والے ہیں، تو صبح میں ان کے لیے جلوس نکالنا ایک پرابلم سی بات ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے چاہا کہ ہم رسماً 29 کو جلوس نکالیں۔ یہ دلی مقصد جو ان کی باتوں سے ظاہر ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ 8 بجے سے 1 بجے تک آپ کو پرمیشن دیں گے، تو 1 بجے کے بعد کا نہیں دیں گے۔ میں نے اس پر کہا کہ بھائی ڈی سی پی جو ہوتے ہیں وہ ایک حد کے ہوتے ہیں، مثلا زون 3 کے ہیں تو ان کی حد خماسا کی، اور جلوس جائے گا مرزا پور، تو پورے شہر کا مالک کمشنر ہے، ہم لوگ کیوں نہ کمشنر صاحب کے پاس جائیں اور وہاں جا کر کے ان سے بات کریں کہ ملک کا، شہر کا امن و شانتی بھی رہے اور ہمارا تہوار بھی منا لے، ہندو بھائی بھی اپنا تہوار امن و سکون کے ساتھ منا لیں۔ بات اس پر جو ہے طے ہوئی، لیکن اس میں ایک شخص تھے، میں نام لینا نہیں چاہتا، وہ جو پوری کوشش اور دل میں ان کے تھا
कि 29 होना ही चाहिए, उन्होंने क्या किया, अपने 2-4 लड़कों को साथ में ले आए यहाँ। अब लाने का मकसद क्या था वो सुनिए। नमाजी वहाँ जो हालात जमा थे तो कहते हाँ भाइयों 29 को निकलना चाहिए ना, तो उनके जो 4-5 चमचे थे, हाँ 29 को निकलना चाहिए, 29 को निकलना चाहिए। मकसद उनका यही था कि वहाँ जो है हंगामा करना या कहलवा देना। तो भाई वो 4 ही आदमी है शहर के मालिक क्या? अगर आपको इसका अंदाजा ही करना है तो पूरे शहर को जमा करो और देखो लोगों का मूड क्या है, समझ गया? तो नतीजा ये निकला सफर भाई कि मैंने अंदाज कर लिया, तो मैंने कहा कि भाई आप कभी भी निकालें, आपकी मर्जी है, आप कमेटी वाले हो, मेरा इसमें कोई दखल नहीं। बाकी तकलीफ वाली बात यह है कि अगर आपको ऐसा ही करना था तो मीटिंग क्यों बुलाई? शहर के मुअज़्ज़ज़ लोगों की इज्जत पर आपने क्यों हमला किया? क्यों कीचड़ उछाला? जरूरत क्या थी इसकी? या यही बोलना था तो उसी वक्त बोलना चाहिए, तो उस वक्त कोई नहीं बोले। उसकी तकलीफ जो है हमें ज़रूर है, समझ गया? मीटिंग में तय हुआ था पहले का, क्योंकि वहाँ पूरे गुजरात की बात थी। पूरे गुजरात से मुझे फ़ोन आ रहे थे कि भाई जुलूस के ताल्लुक से क्या करना। बात मीटिंग में भी आई थी ये सूरत, मुंबई वगैरह की, तो उनसे ये कहा गया गयासुद्दीन भाई नहीं कहा, देखिए सूरत की पोजीशन और है, बड़ौदा की पोजीशन और है, मुंबई की पोजीशन और है, तो वो लोग अपने शहर के हालात के एतबार से निकाल रहे हैं। हमारे शहर में ये गुंजाइश है कि हम सुबह में जुलूस निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दोपहर के बाद ही ये गणेश विसर्जन होगा, तो इसलिए दूसरे शहरों की मिसाल न दी जाए। और गुजरात के ताल्लुक से तो उनको एक मैसेज दे दिया जाए कि हर कस्बा, हर शहर वाले को अपने शहर के हालात के एतबार से जो मुनासिब समझे, जिसमें अमन और सुकून कायम रहे, ऐसा काम। ये प्रेस नोट हमारी तरफ से जारी हुआ। अच्छा हजरत, एक बात और कि इसी सिलसिले से शहर की जो आवाम है और कुछ लोग जो ट्रक लेकर शामिल होना चाहते हैं, हर साल शामिल होते भी हैं, वो भी अभी इस असमस में है कि फ़िलहाल एक और कमेटी जो है वो अपने मैसेज वायरल कर रही है कि हम लोग जो हैं वो 28 तारीख को दोपहर को जुलूस निकालेंगे। तो इस मामले की क्या सच्चाई है? देखिए उसके बारे में हमें कोई खबर नहीं है। सच्चाई जो आप कह रहे हैं तो सच्चाई हम नहीं जानते। जैसे आप सोशल मीडिया पे वो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लोगों से सुन रहे हैं, वही हाल मेरा भी है, समझ गया? हाँ, परवेज़ मोमिन कल शायद मगरिब से पहले असर के बाद आए थे, वो अपने कमेटी के मेंबरान के साथ दावत देने के लिए। उसमें मैंने पूछा कि भाई आपको परमिशन मिल गया? तो बोले कि हाँ मेरा सब काम हो गया। अब अल्लाह बेहतर जाने कि उन्हें मिला कानूनी तौर से या नहीं मिला, वो मैं नहीं बता सकता। आप आवाम से क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर खास? मैं देखिए, मैं एक आलिम आदमी हूँ और जामे मस्जिद के इमाम होने के एतबार से मैं जो बात करूँगा वो शरीयत के दायरे में करूँगा। शरीयत का हुक्म आप सुन लीजिए कि मैं अकली तौर पर अक्ल से सोचूँ कि हमारे आपके घर भी बच्चा पैदा होता है, किस वक्त खुशी होती है? जिस वक्त बच्चा पैदा हुआ, समझ गया? ये फितरत है, इंसान का नेचर है, और यही रस्म व रवाज है हमारे आपके अंदर। दूसरी बात कि आजकल एक आम बीमारी चली है बर्थडे करने, हर कौम में, हर एक में। अब तो पीरों का भी जो है बर्थडे मनाया जाने लगा, समझ गया? लेकिन किस दिन मनाते हैं? जिस दिन पैदा हुए, ये अकली तौर पर। तो बेहतर तो यह है कि जिस दिन हमारे पैगंबर पैदा हुए उसी दिन मनाए। हजरत, ये इस ताल्लुक से कौम का मुबारकबाद भी दे दीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं सारी कौम को इस मुबारक खुशी के मौके पर मुबारकबादी भी देते हैं और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमको, आपको अल्लाह के रसूल की सच्ची मोहब्बत जो अता फरमाए, और हमारे बुज़ुर्गों ने जश्न मनाने का जो तरीक़ा बताया है उस तरीके से हमारी कौम रसूल का जश्न मनाए, ताकि दुनिया में अच्छा मैसेज जाए कि वाकई पैगंबर आज़म के मानने वाले ऐसे। बहुत बहुत शुक्रिया।